السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کے اعتبار سے غیر مسلم جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ جو یہودی ہیں یا مشرکین ہیں، ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سخت ہے عیسائیوں کے مقابلے میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں علماء ہیں اور ان میں راہب ہیں، درویش ہیں، اور یہ کہ ان لوگوں میں تواضع ہے، انکساری ہے، تکبر نہیں ہے۔ انہی کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی ان میں سے چند عیسائیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب یہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، مما عرفو من الحق، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے حق میں سے سنا اور پہچانا۔ تو جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس وحی کی حقانیت پہ، سچائی پہ گواہ ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس میں جو ہیں ایک سے زیادہ جو واقعات ہیں مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو اس میں سے وہی مشہور واقعہ ہے حبشہ کا اور نجاشی کا، جو حبشہ کا حکمران تھا، کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہ وہاں پہنچے تو نجاشی کے پاس مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے تھے، لیکن نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ اور جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی وہاں پہ، یہ بتلانے کے لیے کہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے، تو اس صورت کو سن کے وہاں پہ نجاشی اور اسی طرح کئی جو اس کے دربار میں لوگ تھے وہ رونے لگ گئے کہ یہ واقعی حق اور سچ ہے۔ اور سورہ مریم میں ظاہر سی بات ہے کہ جو عیسائی ہیں اس وقت تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا، خدا کا بیٹا ہونے کا، اس طرح کے شرکیہ عقائد ان میں تھے، لیکن سورہ مریم میں اس چیز کی نفی کی گئی، اس چیز کا بتلایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتلایا گیا۔ تو جو افراط و تفریط اس معاملے میں تھی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا، اور دوسری طرف جو یہودی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پہ تہمتیں لگاتے تھے اور ان کو بدکاری کا نعوذ باللہ الزام لگاتے تھے۔ تو اس افراط و تفریط کو ختم کر کے جو اصل جو حق اور جو انصاف ہے اس کا جو ہے قرآن نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ایک وفد جو ہے وہ ملنے کے لیے آیا عیسائیوں کا، اور ان کے سامنے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ کی وحی کو بیان کیا، تو ان لوگوں کے بھی جو ہیں وہ آنسو بہنے لگے۔ تو یہ جو نجاشی جو کہ سربراہ تھا، جو کہ حکمران تھا، بادشاہ تھا حبشہ کا، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا،
और वो मुसलमान था। इसीलिए जब नजाशी की वफ़ात हुई हबशा में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कहा कि आज तुम्हारा भाई नजाशी वो फौत हो गया है और हमने उसका जनाजा अदा करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले मैदान में निकल के सहाबा को साथ लेके नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया। तो इसलिए खुसूसी तौर पे जो कोई बड़ी शख्सियत हो, या ये कि जिसका जनाजा उसकी जगह पे जहाँ पे वो फौत हुआ है वहाँ पे ना हो सका हो, तो उसका जो गायबाना नमाज जनाजा है वो एक शरई तरीक़ाकार है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इस तरह के जो कह लें सलीमुल फितरत और सही फितरत वाले ईसाइयों में से थे, जिन्होंने वही को सुना और उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, उन्होंने हक और इंसाफ को कबूल कर लिया, वो ईमान ले आए। वो मजीद कहते हैं कि वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक, कि हमारे पास कौन सा उज़्र है, हमारे पास क्या एक्सक्यूज़ हो सकता है, क्या उज़्र हो सकता है कि हम अल्लाह पे ईमान ना लाएँ और उस चीज़ पे ईमान ना लाएँ जो हमारे पास हक जो है वो पहुँचा वही की सूरत में। व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, और हम ये उम्मीद रखते हैं, हमारी ये तमा है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शामिल कर दे और हमारा शुमार नेक लोगों में हो। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उनके इस कौल की वजह से, कि जो उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया कि वो ईमान लाते हैं और उन्होंने ये जो दुआ की कि अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल कर दे, इस कौल का बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या दिया या क्या उनको इसके बदले में देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इसके बदले में उन्हें वो बागात, वो जन्नात दी जाएंगी जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यही बदला है उन लोगों का जो नेकी करने वाले हैं। तो देखें कितनी फ़जीलत और अहमियत है कि जब वो ईसाई जो पहले अहले किताब थे और फिर उसके बाद उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होने वाली वही को भी मान लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी मरवी है और सही हदीस से साबित है कि जो शख्स अहले किताब में से है, जब वो ईमान ले आता है, मुसलमान हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दोहरा अजर अता फरमाएँगे। एक तो ये कि पहले उसका पहले अंबिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुज़रे उन पे ईमान था, और जब अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, तो वो उन पे भी ईमान ले आया। तो इस तरह उसे इसका दोहरा सवाब और अजर मिलेगा। वल्लज़ीन कफ़रू, इसके बरअक्स वो लोग कि जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और उन्होंने हमारी आयात को, हमारी निशानियों को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये लोग दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू, ऐ ईमान वालो, उन पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना बनाओ या हराम करार मत दो, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, वला तातदू, और इस तरीके से हलाल चीज को हराम करार दे के ज्यादती का शिकार मत हो जाओ, ज्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। हराम करार देना हलाल चीजों को, इसके बारे में बेशुमार जो है इस तरह की अहादीस से चीजें मरवी हैं। जैसे एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि मैंने अपने आप पे गोश्त को हराम कर दिया है, क्योंकि जब मैं गोश्त खाता हूँ तो उससे मुझे शहवत बहुत होती है, तो इसलिए मैंने अपने आप पे उसको हराम कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया उस शख्स को कि तुम इस तरह से अपने लिए कोई चीज़ को हराम करार नहीं दे सकते जो कि अल्लाह ने हलाल की है। और इसी तरह मशहूर हदीस है कि जिसमें
आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके पास 3 लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में, आपकी रूटीन के बारे में सवाल करने लगे। और जब उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज़ में जो है वो अपने दिन और रात को बसर करते हैं और किस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके तो अगले पिछले सारी कोताहियाँ अल्लाह ने माफ़ कर दी हैं और उनको मासूम अनिल ख़ता कर दिया है, तो हम तो ख़ताकार और गुनाहगार लोग हैं, हमें तो उनसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के जो है इबादत करनी चाहिए। तो उनमें से एक ने कहा कि मैं जो है वो हमेशा रोज़े रखूँगा और कभी जो है इफ्तार नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं रात को सोऊँगा नहीं, बल्कि मैं सारी रात क़याम किया करूँगा। गोया उसने अपने ऊपर रात की नींद को हराम कर लिया। और तीसरे ने कहा कि मैं जो है अपने आप को दीन के लिए वक़्फ़ कर दूँगा और मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसने जो है शादी को अपने ऊपर हराम कर लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ का पता चला, तो आप तशरीफ़ लाए। आपने मस्जिद में मिंबर पे खुतबा दिया और आपने फरमाया कि अना अअलमुकुम बिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू। अल्लाह के बारे में तुम्हारे दरमियान सबसे ज़्यादा अगर किसी को अल्लाह के बारे में इल्म है, तो वो मुझे है। व अत्क़ाकुम लहू, और उसी इल्म की बुनियाद पे अल्लाह का सबसे ज़्यादा जो तक़वा है, अल्लाह से सबसे ज़्यादा जो डर और खौफ रखने वाला है, वो मैं हूँ। तो इसलिए मेरा जो तरीक़ाकार है, वही असल तरीक़ाकार है। मैं रोज़ा रखता भी हूँ, रोज़ा छोड़ता भी हूँ, जो नफ़ली रोज़े हैं, और इसी तरह मैं रात को सोता भी हूँ, रात को क़ियामुल लैल भी करता हूँ और मैंने शादियाँ भी की हुई हैं। फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक़ाकार से हटता है और अपना कोई नया काम करता है, फ़लैसा मिन्नी, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए अपने आप पे उन चीज़ों को हराम करार दे लेना, जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं, इस चीज़ से इस आयत में मना किया जा रहा। बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, कि अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क दिया है, उसमें से जो हलाल चीज़ें हैं और जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, उनको खाओ। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरो कि जिस पे तुम ईमान लाते हो। तुम्हारा ईमान अल्लाह पे है, तो उसका तकाज़ा ये भी है कि तुम में तक़वा भी होना चाहिए, अल्लाह का डर, खौफ और परहेज़गारी भी तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम। अभी ये जो पीछे तज़किरा गुज़रा कि किसी ने जो है वो अपने आप पे किसी चीज़ को हराम करार दे लिया, गलती से उसको मसले का पता नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको बतलाया जाएगा कि भई ऐसा मामला नहीं है, तुम इसको अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते, इसको तुमने हराम नहीं करना। तो होगा क्या कि अगर उसने पहले कहा कि भई मैं अपने ऊपर इस चीज़ को हराम करता हूँ, तो जब उसने उसको समझ आ गई, उसको किसी ने बतला दिया कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, तो उसपे कोई कफ़ारा नहीं होगा कसम की तरह का कि भई वो उसको जो है वो अ, उसके लिए वो ये कहे कि जी उसे कोई कफ़ारा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक जो पुख्ता बात की थी कि मैं आइंदा ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो वो अब इस्तेमाल करने लगा है, तो उसको कोई कफ़ारा देना पड़ेगा, ऐसा मसला नहीं, इल्ला ये कि उसने उसके साथ कसम उठाई हो। लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी के बारे में कहा कि भई आज से मेरी बीवी मेरे पे हराम है, जैसे कि वो ज़िहार का एक तरीक़ाकार होता है कि अगर कोई कह दे कि जी मेरे ऊपर मेरी बीवी ऐसे हराम है, गुस्से में आ गया बंदा, तो बजाए तलाक देने के उसने कह दिया कि ऐसे हराम जैसे मेरी माँ मेरे पे हराम। तो इस तरह से ये तलाक नहीं है, लेकिन इसको ज़िहार कहा जाता है और इसमें बड़ा सख्त कफ़ारा है कि जो है वो उसमें 2 महीने लगातार जो हैं वो पैदर पे रोज़े रखने पड़ते हैं इसमें। और भी इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, गुलाम को आज़ाद करने के बारे में, और इसी तरह मस्कीनों को 60 मस्कीनों को खाना खिलाने वग़ैरह का। तो उसमें ये वाली चीज़ होती है। और इसमें ये भी है कि अगर कोई ये कहे कि मेरे ऊपर मेरी बीवी ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ हराम है। बाज़ लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने गलती से बीवी को माँ कह दिया या बेटी कह दिया या बहन कह दिया, तो इसी से ही वो कफ़ारा पड़ जाएगा, ऐसा मामला नहीं है। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला
कसम उठाने का तज़किरा करते हैं कि अगर कोई कसम उठाता है तो उस कसम का मामला क्या हो। कसम जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है उसको कहते हैं यमीन लग़व, फ़ुज़ूल कसम, यानी कि बाज़ लोगों की बुरी आदत होती है ऐसे ही, यानी कि सोचे समझे बगैर ही कसम कसम कहते रहते हैं कि कसम से मैंने ये किया, कसम से मैं कसम के साथ कहता हूँ ये मैं करूँगा। वो उनकी आदत बनी होती है, वो कसम की इंटेंशन नहीं होती, वो ऐसे ही मुँह से लफ़्ज़ निकल जाता है। तो इसको कहते हैं यमीन लग़व कि ये लग़व है, इनवैलिड कसम है, ये बेबुनियाद है, इसकी इसकी इंटेंशन नहीं थी। तो इस तरह की कसम जो है उस पे पकड़ नहीं है, वो कसम शुमार नहीं होती। दूसरी जो कसम है उसको यमीन गमूस कहा जाता है, जिसको कहते हैं झूठी कसम, या जिसको कहेगा धोखा देने के लिए जो कसम खाई जाती है। इस कसम में क्या होता है कि कोई शख्स से कोई बयान लिया जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है माज़ी के बारे में, पास्ट के बारे में, तो वो क्या करता है, वो कसम उठा के झूठ बोल देता है। वो कहता है मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने देखा है इस शख्स ने कत्ल किया है, इस शख्स ने चोरी की है, या मैं कसम उठाता हूँ कि अभी मैंने ये वाला काम नहीं किया जिसका मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इसको कहते हैं यमीन गमूस। और ये जो यमीन गमूस है, इसमें अगर कोई शख्स कोर्ट में खड़ा होके कसम उठाए बगैर भी झूठी गवाही दे देता है, वो भी यमीन गमूस है। यानी कोर्ट में, अदालत में झूठी गवाही देना बगैर कसम के, उसको भी कसमिया ही शुमार किया जाता है कि वो कसम के साथ कही जा रही है, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट में ही कसम कंसीडर होती है। तो ये जो दूसरी किस्म है यमीन गमूस, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अकबरुल कबाइर में इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया कि इस तरह की झूठी कसम उठाना ये बड़े-बड़े कबीरा गुनाहों में शामिल है, और जो कबीरा गुनाह होते हैं उनसे तौबा किए बगैर उनकी माफ़ी नहीं होती। यानी जो आता है ना कि नेक अमाल से बुरे अमाल जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, और इसी तरह वुज़ू करने से गुनाह झड़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। अलगर्ज़ जो डिफ़रेंट मुख्तलिफ़ अमाल करने से जो गुनाहों की माफ़ी होती है, वो सगीरा गुनाहों की होती है। जो कबीरा और स्पेशली जो बड़े-बड़े कबीरा गुनाह हैं, उनकी मुआफ़ी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह से बख़्शिश तलब करे, अपने किए पे नादम हो, शर्मिंदा हो, और अल्लाह से ये वादा करे कि आइंदा मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, और इस तरीके से वो तौबा करे। तो ये जो दूसरी किस्म है इसको कहते हैं यमीन गमूस, और इसकी बड़ी, यानी कि सख्ती से मुमानत है, और अगर कोई शख्स जिसके बारे में ये साबित हो जाए कि यमीन गमूस उसने की है, फिर वो शख्स आदिल नहीं रहता, वो काबिल एतमाद गवाह नहीं है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है। और उसको हम ये जो है वो एक, यानी कि फासिक शख्स बन जाता है जब तक वो उससे तौबा ताइब ना कर ले। तीसरी किस्म ये है जिसको कहते हैं कि यमीन मुअक्कदा, मजबूत कसम, यानी इरादे के साथ खाई गई कसम। ये कसम होती है कि इंसान फ्यूचर के बारे में अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, उसमें ताकीद पैदा करने के लिए फ्यूचर के बारे में वो कोई दावा करता है कि मैं मसलन अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं फलां शहर में नहीं जाऊँगा, मैं फलां शख्स से बात नहीं करूँगा, या मैं फलां काम नहीं करूँगा, या मैं फलां काम करूँगा। मसलन कोई शख्स अल्लाह का कसम खा के कहे कि जी मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं कल आपका काम कर दूँगा। अब उस शख्स की नीयत गलत नहीं है, उस बंदे का झूठ बोलने का इरादा नहीं है, उसका इरादा है कि वो काम करे, या जिस काम से वो रुकना चाह रहा है उससे रुक जाए। लेकिन अब मुस्तक़बिल में अगर वो अपने इस इरादे को तब्दील करता है, और ख़ुसूसी तौर पे अगर उसने जिस चीज़ पे कसम खाई है, वो चीज़ काम करना गलत है, या वो उसने कोई ऐसा कहा है कि मैं कता ताल्लुकी करूँगा जो कि गलत है, तो इस सूरत में उसको कसम तोड़नी चाहिए, और ये जो कसम इस तरह की टूटेगी उसके बदले में कफ़ारा है, जिसका इस आयत में तज़किरा किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी पकड़ नहीं करेंगे लग़्व किस्म की कसमों में, तुम्हारी कसमों में से जो लग़्व हैं, जो तुम कसम उठा लफ़्ज़ कसम का बोल देते हो बगैर इरादे के, उस पे तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन वो तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, बिमा अक़्क़दतुमुल ईमान, उन कसमों पे जो तुम जो है वो सीरियसली उठाओ, और जिस पे तुम्हारा पक्का इरादा हो,
کہ فیوچر میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، قسم اٹھا کے کہو۔ فکفارتہ، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی قسم کو پورا نہیں کر سکا، اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانہ سا کھانا، اوسط درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یعنی کہ جو شخص جس طرح کا کھانا کھاتا ہے اپنے گھر میں، اسی لیول کا، اسی طرح کا، اسی خرچے والا کھانا جو ہے وہ مسکینوں کو کھلا دے، 10 مسکینوں کو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنوا دے، یعنی کہ ان کو ایک ایک سوٹ لے کے دے دے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرے، یعنی کہ جب غلامی دنیا میں چلتی تھی تو اس وقت یہ آپشن موجود تھا کہ وہ کسی غلام کو آزاد کروا دے۔ فمن لم یجد، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، وہ خود غریب ہے، وہ کسی کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 غریبوں کو کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب وہ قسمیں اٹھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں آپ کا کسی شخص نے آپ سے آگے کہا کہ بھئی آپ نے میری جاب جو ہے وہ بڑی دیر سے آپ ڈیلے کر رہے ہیں، آپ اس کو کریں، اور مجھے اب پہ آپ پہ اعتماد نہیں آپ کریں گے، آپ قسم اٹھا دیتے ہیں کہ جی میں آپ کا کام اس ہفتے میں ختم کر دوں گا، تو انسان یہ نہ سوچے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر میرے سے ختم نہیں ہوا تو میں کفارہ دے دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اصل جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قسم اٹھائی ہے تو اس کی پاسداری کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ قسم اٹھائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ عام جو وعدہ انسان کرتا ہے بغیر قسم کے، اس کی پاسداری بھی کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق شخص وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وعدہ بغیر قسم کے جو ہے اس کی بھی بڑی تاکید ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، چہ جائے کہ قسم اٹھا کے وعدہ کیا ہو۔ تو اس لیے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور آستانے، والازلام، اور فال نکالنے والے، تقدیر نکالنے والے، تقدیر کا اندازہ لگانے والے تیر، جن کو اس دور میں وہ لوگ نکالتے تھے کہ بھئی اگر یہ تیر نکلا یا وہ تیر نکلا، یعنی کہ جتنے فال نکالنے کے طریقے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ کسی نے طوطا رکھا ہوا ہے، کارڈ اٹھا رہا ہے، کوئی پتھر پھینک کے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تیروں سے چیک کرتے تھے کہ بھئی مختلف طرح کے تیر ہیں، کسی پہ لکھا ہوا ہے کہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور کسی پہ لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ سے قرآن اندازی کر کے دیکھیں۔ تو یہ جتنے کہانت والے اور نجوم والے کام ہیں اور اندازے لگانے والے فیوچر کے بارے میں، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فال نکالنے والے پانسوں کا، ان تیروں کا تذکرہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا، شراب کا، جوئے کا، اور جو آستانے ہیں جہاں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جاتی ہے یا جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو پانسے ہیں، یہ جو تقدیر معلوم کرنے کے دعوے داری کے طریقہ کار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رجسن، یہ پلید ہے، پرلے درجے کا گند ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، فجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جس میں شراب کو حرام کر دیا گیا، یعنی کہ شراب کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس کو بتدریج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کی۔ پہلے اس کی بیان کیا سورہ بقرہ میں کہ اس شراب اور یہ جو جوا ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، جن لوگوں کا شراب کا بزنس ہے وہ اچھا کما لیتے ہیں، جو جوا جیت جاتا ہے اس کا کہہ لیں کہ
पास अच्छे पैसे आ जाते हैं। और इसमें गुनाह भी बहुत बड़ा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और वहाँ पे फरमाया कि इसमें जो गुनाह है वो फ़ायदे से ज़्यादा है, दुनियावी फ़ायदे से। इशारा दिया कि ये कोई पसंदीदा काम नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा में तज़किरा फरमाया कि जब नमाज का वक़्त हो तो उस नमाज के वक़्त में शराब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और फिर इस आयत में मुस्तकिल तौर पे शराब को और जुए को हराम कर दिया गया, और उसका तज़किरा बुतों के नाम पे या गैरुल्लाह के नाम पे जो ज़िबह किया जाता है, नज़र नियाज़ दी जाती है, ये जो शिरक किया जाता है, या किस्मत जानने के दावे करके जो शिरक किया जाता है, उसके साथ उसका तज़किरा कर दिया और इसको पलीद करार दे दिया, इसको शैतानी काम करार दे दिया, उससे बचने का हुक्म दे दिया, और कामयाबी को इसके साथ मुअल्लक यानी इसके साथ मशरूत कर दिया। जो शख्स इन चीज़ों से बचेगा, वही कामयाबी हासिल कर सकेगा। इतना वाज़े तौर पे ये बयान करने के बावजूद भी आज कई जो हैं वो कह लें कि इल्म के दावेदार उठ के कहते हैं कि जी हमें तो कहीं नज़र नहीं आता कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहाँ शराब को हराम करार दिया है। तो शराब को पलीद तरीन चीज़ अल्लाह ने कह दिया, शैतानी काम कह दिया, उससे बचने का हुक्म दे दिया, कामयाबी को उसके साथ मुतल्लिक कर दिया कि इसके बगैर कामयाबी नहीं है, अगर शराब नहीं छोड़ोगे तो कामयाबी नहीं है। अगर इतनी सारी चीज़ें उन लोगों को ये पता चलने के लिए काफ़ी नहीं है कि ये हराम है, तो फिर वही कहा जा सकता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जिसको अल्लाह हिदायत ना दे, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। इन्नमा युरीदु शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीज़ों के, शराब के और जुए के मज़ीद नुकसानात बयान करते हुए फरमाते हैं कि शैतान ये चाहता है अन यूक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, कि जुए और शराब के ज़रिए शैतान चाहता है कि तुम लोगों में दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर। यानी शराब पीने और जुआ खेलने का नुकसान क्या होता है कि जो शराबी होते हैं, जो जवारी होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, आपस में लड़ने-झगड़ने लग जाते हैं। शराब पी के भी जब वो आपे से बाहर होते हैं, कंट्रोल उनका अपने आप पे नहीं होता, तब भी लड़-झगड़ पड़ते हैं और दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। और इसी तरह जुए वाले जवारी भी जब वो हारते हैं और कोई जीतता है, एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फाउल प्ले का, तो वो भी लड़-झगड़ पड़ते हैं। तो वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तो एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नुकसान बयान किया कि ये अदावत का, झगड़े का और दुश्मनी का बायस बनती है शराब और जुआ। और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, ये तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रोकती है, नमाज से बाज रखती है। कि देखें, जो शख्स शराब की लत में होगा, वो शराब के नशे में मदहोश होगा, उसको अल्लाह के ज़िक्र की और नमाज की क्या परवाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो शख्स शराब पीता है 40 दिन तक उसकी नमाज जो है वो कबूल नहीं की जाती। और इसी तरह जो जवारी है, वो उस जुए की लत में इस तरह से पड़ा होता है कि वो अपना वक़्त वहाँ पे बैठा हुआ ज़ाया कर रहा होता है, और वो अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज़ से गाफ़िल होता है। फ़हल अंतुम मुंतहून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्या अभी भी तुम बाज़ नहीं आओगे? फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या अभी भी तुम इस काम से बाज़ नहीं आओगे? अगेन देखें, ये जुमला देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सख्ती से मना फरमा के और उसके नुकसानात बयान करके ये लफ्ज़ बोल दिए आखिर पे कि अभी भी तुम इस काम से बाज़ नहीं आओगे। इससे ज़्यादा हुर्मत की क्या दलील हो सकती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू, कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वहज़रू, और एहतियात रखो, मोहतात रहो गुनाहों से भी और बुरे लोगों से भी। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम एराज़ करोगे, अगर तुम दीन से फिर जाओगे, दीन के हुक्म नहीं मानोगे, फ़अलमू, तो फिर ये चीज़ जान लो, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, कि हमारे रसूल की ज़िम्मेदारी यही है कि वो वाज़े जो है वो पैगाम पहुँचा दे तुम लोगों तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम साफ-साफ पहुँचा के अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी। अब अगर उस
واضح پیغام کے بعد بھی کوئی بندہ دین سے پھرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب پچھلی آیات میں ابھی جو ہم نے پڑھی، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا اور اسے منع کر دیا گیا، اس کو پلید قرار دیا گیا، اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا، تو صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوئے، ان میں سے کئی فوت بھی ہوئے، اور اس وقت وہ ان چیزوں کا استعمال کر رہے تھے، شراب کا استعمال کر رہے تھے، ان بیچاروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا وہ اس طرح کی پلید چیزوں کا استعمال کر رہے تھے، شیطانی کاموں میں پڑے ہوئے تھے؟ تو وہ ان میں جو ہے وہ اس کی پریشانی آئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں کہ جو انہوں نے کھایا پیا۔ اذا متقوا، شرط یہ ہے کہ جب تک ان میں اللہ کا تقوی ہے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے مزید تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے مزید تقوی کا اظہار کیا اور انہوں نے نیکی اور اچھائی کے کام کیے، تو ایسے لوگ کہ جن سے ابھی تقاضا ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ شراب کو چھوڑ دیں، انہوں نے اس چیز کا جو استعمال کیا ہے ماضی میں، اس پہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ وہ لوگ نیک اور اچھے لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے۔ اگر ان کو اس وقت کہا جاتا کہ اس کو چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دینا تھا، انہوں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ ان سے تقاضا نہیں کیا گیا۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالی نیکوکاروں سے، نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو چونکہ وہ نیک لوگ تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز سے درگزر کرے گا اور ان کی پکڑ اس چیز پہ نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں آزمائیں گے کچھ شکار کے بارے میں، شکار کے جانوروں کے بارے میں، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، جیسا کہ صحابہ جب حدیبیہ کے میدان میں موجود تھے، حدیبیہ کی جگہ میں جب عمرے کی نیت سے گئے تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو وہاں جو وہ صحرائی علاقوں کے لوگ تھے، ان کا یہ شغل تھا اور ان کا یہ طریقہ کار تھا، وہ شکار کر لیتے تھے، اس طرح اپنے لیے کھانے کا انتظام کر لیتے تھے۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا شکار کے ذریعے، کہ شکار تمہیں نظر آئے گا، اتنا قریب ہوگا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ اسے پکڑنے کے قابل ہوں گے، کہ تم اس کو پکڑنا چاہو تو پکڑ سکتے ہو۔ جو چھوٹا جانور شکار کا ہے اس کو بندہ خود پکڑ سکتا ہے، مثلا اگر کسی نے دیکھا کہ کوئی قریب ہی کوئی ہرن ٹائپ یا چھوٹا جانور ہے، شاید وہ ہاتھ میں سے ہی اس کو قابو کر لے۔ ورماحکم، اور اگر شکار دور ہے تو اس کو نیزے مار کے، تیر مار کے اس کو شکار کیا جا سکتا ہے۔ تو جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں اس شکار کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معلوم کر لے، یہ دیکھ لے کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، کہ یعنی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، کہ ہم اگر مثلا صحرا میں جا رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور ہمیں شکار نظر آتا ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہم احرام کی پاسداری کرتے ہیں، کیا ہم اس شکار سے باز آتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس چیز میں آزما رہے ہیں۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس حکم کے آنے کے بعد کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، تم شکار کو قتل مت کرو، شکار مت کرو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم جو ہے وہ حالت احرام میں،
वमन कतलहु मिनकुम मुतअम्मिदा, और तुम में से जो जानबूझ के उसको शिकार को कत्ल करेगा, शिकार करेगा। यहाँ मुतअम्मिदन जो है वो कोई शर्त नहीं है, बल्कि एक इसलिए बयान किया गया है कि अमूमन ये होता है कि जो शख्स शिकार कर रहा होता है वो कसदन कर रहा होता है, उसका इरादा होता है शिकार करने का। तो इसलिए ज्यादातर हालत में चूंकि ये होता है कि शिकार करने वाले का इरादा होता है, इसलिए इरादे का यहाँ पे तज़किरा कर दिया, वगरना ये कोई बुनियादी शर्त नहीं है। चाहे उस गलती से भी वो शिकार कर ले, उसको भी ये कफारा देना पड़ेगा जो यहाँ पे बयान हो रहा है इस आयत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगर कोई तुम में से शिकार कर ले इहराम की हालत में, फजज़ाउम मिस्लु मा कतला मिनन नाम, तो उसको उसके बदले में कफारे के तौर पे उसी के मिसल, उसी के जैसा छुपाया देना होगा। जो जानवर होते हैं कुर्बानी के, उनमें से किसी की कुर्बानी देनी होगी। अगर मिलता-जुलता जानवर हो, मसलन अगर किसी ने हरन, छोटा हरन जो है वो शिकार कर लिया, तो उसके बदले में उसको अब क्या करना पड़ेगा, कोई भेड़-बकरी देनी पड़ेगी कुर्बानी में। अगर किसी ने नील गाय, जंगली गाय मार दी और शिकार कर लिया उसका, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा कि एक गाय गाय जो है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी कफारे के तौर पे। इसी तरह अगर किसी ने उससे कोई बड़ा जानवर जो ऊँट से मिलता-जुलता था, उसके साइज़ का था, वो अगर उसने शिकार कर लिया, तो अब उसको जो है वो एक ऊँट देना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह का है कि जिसका कोई यानी कि मैच नहीं बनता इन कुर्बानी वाले जानवरों में से, तो फिर उसकी जो कीमत बनती हो उतनी कीमत जो है वो सदका कर दे। अच्छा, अब ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ बन गई, इसका कोई यानी कि कह लें कि अब शिकार तो बेशुमार किस्म का है, तो उसको उसका फैसला कैसे किया जाए कि ये किसके बराबर है, इसके बदले में क्या चीज़ कफ़ारे के तौर पे दी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, 2 आदिल बंदे, समझदार बंदे तुम में से, वो उस चीज़ का फैसला कर दें। यानी केस टू केस बेसिस पे अगर जिसने जो शिकार किया है, उसको 2 समझदार बंदे, कोई 2 उलमा कह लें, उनसे पूछ लें, उनसे फैसला करवा लें कि भई इसके बदले में क्या जो है वो बराबर होगा, इसके जो है कफ़ारे के दिया जाए। अब ये जो कफ़ारे का तज़किरा किया गया है कि जानवर या उसकी कीमत जो है वो दी जाए, ये इस तरह का कोई सदका या कुर्बानी नहीं है कि जो कहीं भी की जा सकती है, बल्कि हदियम बालिगल काबा, ये ऐसी हदी है, ये ऐसी नियाज़ है कि जो बैतुल्लाह पहुँचानी है, कि वो हरम में वो जो है वो जानवर पहुँचाया जाए और वहाँ जाके उसको अल्लाह की नज़र नियाज़ के तौर पे दिया जाए, और वहाँ पे वहाँ के जो मसाकीन हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, उनमें वो उसको तक़सीम किया जाए। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हदियम बालिगल काबा, कि ये हदी है, ये नियाज़ है जो बैतुल्लाह में की जाए। व औ कफ़ारा जो काबा में की जाए, यानी कि हरम में की जाए, पूरा हरम ही कहीं भी उसको किया जा सकता है जो हरम मक्की है। औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीन, या ये है कि वो शख्स उसके कफ़ारे के तौर पे मस्कीनों को खाना खिला दे। कितने मस्कीनों को खाना खिला दे? प्रिंसिपल उसूल वही है जो शुरू में बयान हुआ कि मिस्लु मा कतला मिनन नाम, कि उसके मिसल, छोटा जानवर मारा है, शिकार किया है, तो उसके बदले में थोड़े मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। जैसे-जैसे जानवर बड़ा होता जाएगा, उसके हिसाब से मस्कीनों की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। औ अदलु ज़ालिका सियामा, या उसके बराबर रोज़े रख सकता है। अगेन रोज़े जो हैं वो उस हिसाब से जो है बढ़ते जाएँगे। उलमा ने, फुक़हा ने उसमें जो है वो मिसालें भी दी हैं कि मसलन अगर कोई शुतुरमुर्ग किसी ने शिकार कर लिया है, उसके बदले में वो ऊँट ज़िबा कर दे, अगर ऊँट नहीं है तो वो 30 मस्कीनों को खाना खिला दे, अगर मस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता तो 30 रोज़े रख ले। और इसी तरह अगर किसी ने कोई छोटा जानवर जो है वो शिकार किया है, तो वो बकरी कर दे, बकरी नहीं की तो वो 10 मस्कीनों को खाना खिला दे, 10 मस्कीनों को खाना नहीं खिलाया तो वो 10 रोज़े रख ले। तो इस अंदाज़ से यानी कि वो जो है वो उसका केस टू केस बेसिस पे देखा जा सकता है कि उसको किस अंदाज़ से करना है। ये जो मस्कीनों को खाना खिलाना है, ये भी जो है हरम के मस्कीनों को ये खाना खिलाया जाए। लियज़ूक़ वबाल अम्री, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो कफ़ारा है, ये जो कह लें जुर्माना है, इसका मकसद ये है कि ताकि उसको उसके जो गुनाह, उसने जो गलत काम किया है,
उसका उसको वबाल पहुंचे और उसका उसको जुर्माना हो और उसकी वो शामत देखे। अफल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पहले गुजर चुका, जो पहले गलती हो चुकी उसको माफ कर दिया है। वमन आद फयंतकिमुल्लाहु मिन, और जो अब उस मामले में लौटेगा और गलत काम को करेगा, फयंतकिमुल्लाहु मिन, तो अल्लाह उससे बदला लेगा, उससे इंतकाम लेगा। वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब है, ताकतवर है, ज़ुंतिकाम, और वो बदला लेने पे कादिर भी है और बदला लेगा भी। तो इसलिए जो है इस आयत में इस चीज़ का तज़किरा किया गया कि जो अ, है हालत इहराम में लोग, उन पे ये फ़र्ज़ है, उन पे ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस एटिकेट को मलहूज़ रखें कि वो शिकार नहीं कर सकते, उनको शिकार नहीं करना चाहिए। अब ये जो शिकार है, क्या ये उस हद तक महदूद है ये मुमानत कि जिन जानवरों को शिकार किया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको खाया जाए, या कोई भी जानवर इसमें शामिल है कि किसी भी जानवर का ना किया जाए? तो इसमें राजा यही है कि किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए, इल्ला ये कि वो कोई मूज़ी चीज़ हो, नुकसानदेह चीज़ हो, उनकी एक्सेप्शन है कि उनको मारा जा सकता है। मसलन साँप है, पागल कुत्ता है, चूहा है, और इस तरह की जो चील है, कौवा है, इस तरह की जो चीज़ें अहादीस में जिनका तज़किरा हुआ है कि इन चीज़ों को मारने की इजाज़त है, क्योंकि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। और इसी तरह अगर कहीं कोई बाज़ उलमा ने कहा कि इसमें जो अहादीस में नहीं भी तज़किरा हुआ बाज़ चीज़ों का और वो बड़ी ख़तरनाक है, नुकसानदेह हैं, मसलन कहीं भेड़िए आ गए, दरिंदे आ गए, चीते शेर आ गए, तो उनको भी यानी कि वो अपने आप का डिफेंस करते हुए मारा जा सकता है। तो इस चीज़ का तज़किरा है। आखिरी चीज़ जो पॉइंट इस आयत में मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें कहा हदियम बालिगल काबा, ये हदी है, ये नियाज़ है जो बैतुल्लाह पहुँचानी है। तो ये इस चीज़ में हमें इससे सबक सीखना चाहिए, इसको हमें नोट करना चाहिए कि ये जो पहुँचाने वाले काम है ना, कि मखसूस जगह पे पहुँचा के नियाज़ को बाँटना, ये सिर्फ़ बैतुल्लाह के शयान शान है कि अल्लाह के नाम पे नियाज़ दी जाए और बैतुल्लाह पहुँचाई जाए और वहाँ जाके उसको बाँटा जाए। इसके अलावा किसी और के नाम पे नियाज़ें भेजना और और वहाँ जा के उन चीज़ों को बाँटना बड़ी ही खतरनाक चीज़ है, और अल्लाह के साथ ये शिर्क करना है, क्योंकि ये सिर्फ़ अल्लाह के लायक है कि उसके लिए हम नज़र नियाज़ और कुर्बानी के जानवर जो हैं वो बैतुल्लाह भेजें और हरम में जाके उनको हम ज़िबा भी करें और हरम में जाके हम उनको तक़सीम भी करें, और ये जो अल्लाह के नाम की नियाज़ है ये हरम में जाके हम बाँटें। उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार और समुंदर का जो खाना है वो तुम्हारे लिए हलाल है। मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, वो तुम्हारे लिए फायदे का सामान भी है, वलिस्सय्यारा, और जो बाकी सफ़र करने वाले मुसाफ़िर हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। सईदुल बहरी, समुंदर का शिकार से मुराद क्या है कि समुंदर में से मसलन मछलियाँ बंदा पकड़ रहा है, ज़िंदा मछलियाँ समुंदर से बंदा पकड़ता है, मछलियों का शिकार होता है। तआमुहु से मुराद है कि समुंदर का मुर्दार, कि मछली जो है वो खुद मर के पानी से बाहर आ गई, या वो मर के तो पानी की सतह पे अब तैर रही है, तो उसको हम शिकार नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो पहले पानी में ही मर गई, तो उसको उठा लें। इसको खाना हलाल है। उसकी सिर्फ़ एक शर्त है कि वो बासी ना हो, वो बदबू ना मार रही हो। अगर वो बहुत पुरानी मरी हुई होगी तो उसमें तो बदबू पैदा हो गई होगी, वो तो फूड पॉइज़निंग उससे हो जाएगी, तो वो हलाल नहीं है। लेकिन ये कि अगर वो सिर्फ़ मरी है, समुंदर ने उठा के मछली बाहर फेंकी और वो मरी हुई थी, तो ये जो मछली है उसकी एक्सेप्शन है कि मुर्दा मछली जो है वो खाई जा सकती है। और इसी तरह जो मछली इवन शिकार भी की जाती है, वो भी पानी से बाहर आके मारी जाती है, उसको ज़िबा तो नहीं किया जाता। तो जो हालत इहराम में लोग हैं, अगर वो समुद्री सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जायज़ है कि समुद्री शिकार कर सकते हैं, और समुंदर का जो अगर समुद्र में खुद मछलियाँ मार के बाहर आ रही हैं, वो भी खा सकते हैं। व हुर्रिमा अलैकुम सईदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा, लेकिन जो खुश्की का शिकार है, वो तुम पे हराम है, जब तक कि तुम इहराम की हालत में हो।
تو جو پچھلی آیت میں سارا تذکرہ ہوا تھا کہ شکار کرنا حرام ہے حرام کی حالت میں، وہ خشکی کے شکار کا سارا تذکرہ تھا، سمندر کا شکار اس سے مراد نہیں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ کے جس کی طرف تم سارے جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے اور بیت حرام ہے، حرمت والا گھر ہے، اس کو لوگوں کے قیام کا، یعنی کہ لوگوں کی کے روزگار کا ذریعہ بنا دیا، کہ لوگوں کی، جو اس مکہ کے لوگ رہنے والے ہیں، ان کی معیشت اور ان کے فائدے کی چیز بنا دیا کہ اللہ کا نے جو وہاں پہ کعبہ بنایا، بیت حرام بنایا، اس سے ان کا جو قیام ہے وہ بھی چلتا ہے، اور ان کی بھی جو ساری روزگار ہے، سارا مالی منفعت ہے، وہ اس سے چل رہی ہے۔ والشہر الحرام، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے جو مہینے ہیں کہ جن میں زیادہ امن و امان ہوتا ہے، پھر والہدیہ، اور اسی طرح وہ قربانی کے جانور جو حرم میں ذبح کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، والقلائد، اور اسی طرح وہ جانور جو قربانی والے ہیں اور ان کے گلوں میں وہ پٹے جو ہیں نشانی کے طور پہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں اللہ کی شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بھی بنا دیا مکہ اور اس کے ارد گرد کی معیشت کو چلانے اور لوگوں کا گزر بسر بنانے کے لیے۔ تو یہ ایک اعتبار سے دنیاوی انداز سے بھی بہت بڑا ان کو اس میں فائدہ ہے اس علاقے کے لوگوں کو، کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شعائر بنائے اور جو احکامات نازل کیے ہیں، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اعلموا، اور یہ چیز بھی جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر تم گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ سے بخشش طلب کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور اللہ کی مغفرت اور رحم بھی بڑا ہی وسیع ہے۔ تو اس لیے جو ایمان ہے، جو مسلمان ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اسلامی عقیدہ کیا ہے، کہ انسان میں خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص بے خوف ہو جائے تو وہ بھی ایمان کو چھوڑ بیٹھے گا، کہ وہ اتنا پر امید ہو جائے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، بلنڈر پہ بلنڈر کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہی جاتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ڈرنے والی بات نہیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں، یہ ایمان کی خرابی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص نا امیدی کا شکار ہو جائے اور اسی ڈر میں پڑ جائے اور اس کو امید ہی اللہ سے نہ رہے معافی کی، تو یہ بھی جو ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کی، نیکوں کی یہ نشانی بتلائی کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو ایمان والے ہیں، جو اچھے تقوی والے متقین ہیں، ان کے جو پہلو ہیں وہ رات کے پچھلے پہر میں یا رات میں وہ بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ قیام اللیل میں اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، خوف و طمع، انہیں ڈر بھی ہوتا ہے اور انہیں لالچ اور انہیں امید بھی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ ایک بیلنس کا نام ہے، خوف اور امید کے درمیان۔ اگر بے خوفی ہے وہ بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے اور ڈٹائی اور بے شرمی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر نا امیدی ہے تو وہ بھی انسان کو ایمان سے دور لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کو جان لو کہ اگر نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اگر اللہ کی طرف آ جاؤ، معافی مانگ لو، اپنے آپ کو درست کر لو، تو پھر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی بخشش بڑی وسیع ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ پہنچا دیں، پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔
تمہاری غلطیوں کے وہ ذمہ دار نہیں، یا ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ تمہیں صحیح کر کے ہی چھوڑیں، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچا دیں۔ واللہ یعلم وان واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس لیے انسان جس طرح اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر کو بھی اچھا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، چاہے وہ چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، اچھے اور صاف ستھرے لوگ جو ہیں وہ برے لوگوں کے برابر نہیں، اور اسی طرح جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، وہ حرام اور ناپاک چیزوں کے برابر نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ آپ جو ہیں وہ آپ کو بڑی ہی بھلی لگے یا آپ کو بڑا ہی متاثر کرے کثرت الخبیث، جو ناپاک ہے جو حرام ہے اس کی کثرت، اس کو دیکھ کے کہ وہ کتنی زیادہ وسیع مقدار میں موجود ہے، وہ دیکھ کے انسان جو ہے وہ امیزنگ سچویشن میں آ سکتا ہے کہ وہ اس کو وہ کہہ لیں کہ جو ہے اس کو کشش اس میں محسوس ہو سکتی ہے، چاہے کشش بھی محسوس ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے حرام میں، ناجائز چیزوں میں بڑی کشش ہوگی، بندے کو مثال کے طور پہ ناجائز کاموں میں، ناجائز کاروباروں میں بڑا پیسہ اور بڑی دولت نظر آئے گی، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں دین نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ کثرت جو ہے خبیث کی، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہے، وہ تمہیں متاثر کر سکتی ہے، لیکن اس چیز کو جان لو کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے عقل والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیابی اور فلاح حاصل کر سکو۔ جی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔